पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द की परमजीत सिंह भ्योरा की जमानत पटीशन। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कनेडा ते अहम बयान। नामधारी सिख के बयान ते साबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का प्रतिकर्म। सिख नौजवानों को यूपीएससी की मुफ्त सिक्ख्या मुहैया करवाएगी श्रोमणी कमेटी। पंजाब के साबका मुख मंत्री बयान सिंह कतल केस में जेल में नज़रबंद परमजीत सिंह भ्योरा की जमानत पटीशन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। मिली जानकारी अनुसार परमजीत सिंह भ्योरा ने 29 अक्तूबर को दिल्ली में होने वाले अपनी भतीजी के विआह में शामिल होने की इजाजत मंगी सी। बयान सिंह कतल केस और बुड़ैल जेल ब्रेक केस में सज़ा याफ्ता परमजीत सिंह भ्योरा ने सोमवार को हाईकोर्ट में पटीशन दायर करके भतीजी के विआह लिए 6 घंटे की पैरोल की मांग की सी, पर कोर्ट ने पैरोल देने तो ना कर दी है। दस दिए कि भ्योरा बयान सिंह कतल कांड में मुलजम हैं। दायर पटीशन में भ्योरा ने कहा कि उन्होंने भतीजी का विआह 29 अक्तूबर को दिल्ली में है, इसलिए उन्होंने 29 अक्तूबर को सवेरे 6 बजे तो दोपहर 2 बजे तक 6 घंटे लिए पैरोल दी जाए। जिक्रयोग है कि परमजीत सिंह भ्योरा बयान सिंह धमाके में जगतार सिंह हवारा के सहयोगी सन और उन्होंने उत्ते दोष सी कि उन्होंने कतल में वरती गई कार खरीदी सी। भ्योरा 1997 में गिरफ्तार किया गया सी और वह 2004 तक बुड़ैल जेल में रहे। ਜਿਹੜੇ 4 कैदी बुड़ैल जेल ਵਿੱਚੋਂ सुरंग पट के फरार होए सन उन्हां विच भ्योरा भी शामिल सन। उन्होंने मार्च 2006 ਵਿੱਚ ਮੁੜ गिरफ्तार किया गया सी। ਭ्योਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एतवार को कहा कि नवी दिल्ली ने भारतीय मामलों में कनेडा के मुलाजमां वालों दखलअंदाजी दी चिंतावां के मद्देनज़र देश में कनेडा की कूटनीतिक मौजूदगी में बराबरी का प्रबंध लागू किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा कि जेकर कनेडा में भारतीय सफीरां की सुरक्षा बेहतर होंदी है तो भारत कनेडा के लोगों को वीज़ा जारी करना मुड़ शुरू कर सकता है। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों पिछले महीने जून में भाई हरदीप सिंह निज्जर के कतल में भारतीय एजेंटा की संभावित शमूलीयत के दोष लाए जाने तो बाद भारत और कनेडा के संबंधों में तनाव आ गया है। ट्रूडो के दोषों तो कुछ दिन बाद भारत ने ऐलान किया कि वह कैनेडियन नागरिकों को वीज़ा जारी करना अस्थाई तौर पर मुअत्तल कर देगा और ओटावा को भारत में अपनी कूटनीतिक मौजूदगी घटाने लिए कहा है। एक समागम में भारत कनेडा संबंधों बारे पूछे सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि जेकर असीं कनेडा में अपने सफीरां की सुरक्षा में बेहतरी वेखते हाँ तो असीं उत्थे वीज़ा जारी करना मुड़ शुरू करना चाहांगे। भारत में कनेडा की कूटनीतिक मौजूदगी घटाउण बारे उन्होंने कहा कि डिप्लोमैटिक संबंधों बारे वियना कन्वेंशन में कूटनीतिक समानता प्रदान की गई है। जयशंकर ने कहा कि वियना संधि राही समानता प्रदान की गई है जो कि इससे संबंधित कौमांतरी नियम है। साडे केस में असीं बराबरी की मांग की क्योंकि सानू कैनेडियन कर्मचारियों वालों साडे मामलों में लगातार दखलअंदाजी बारे चिंता सी। कैनेडा ने पहला ही भारत तो अपने 41 सफीरां नूं वापस बुला लिया है। कैनेडियन विदेश मंत्री मेलानिया जोली ने वीरवार नूं भारत तो सफीरां नूं वापस बुलाउण दा ऐलान करते हुए भारत के इस कदम नूं अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्ट ते डिप्लोमैटिक संबंधां ते जानलेवा संधि की स्पष्ट उलंघना दस्सिया। भारत इस दोष नूं पहला ही रद्द कर चुका है। जयशंकर ने कहा कि भारत और कनेडा के रिश्ते मुश्किल दौर चों लंघ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को कैनेडियन सियासत के कुछ हिस्सों नाल समस्या है। एक नामधारी सिख वालों सिख रहत मर्यादा ते दिते बयान ते श्री अकाल तख्त साहिब के साबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का प्रतिकर्म सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक नामधारी सिख वालों बयान दिता गया सी कि सिखां लई केस रखने जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि भावें नामधारी सिखां नाल साडे किन्ने ही वखरेवें क्यों ना होण पर सानू एक नामधारी सिख दे वालों इहो जिहे बयान की उम्मीद बिल्कुल नहीं सी। पिछले कुछ दिनों तो नामधारी संप्रदा के एक शख्स का बयान जिहड़ा है वो सोशल मीडिया के उत्ते बड़ा वायरल हो रहा है, जिस विच उन्होंने कहा कि सिख होने लई केस रखने जिहड़े जरूरी नहीं है। देखो, नामधारी संप्रदा दे नाल साडे जिन्ने मर्जी सिद्धांतक वखरेवें होण पर इहदे बावजूद असी नामधारी संप्रदा का सत्कार करते हैं, पर इस तरह के बयान देने जिहड़े वो शोभनीक नहीं है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सिख मत जिहड़ा है वो आरंभ किया कि जिहड़ा भी उन्हां दा सिख सजण वास्ते आउंदा सी उन्हां कोल कि उन्हां नूं अपने उपदेशां विच साबत सूरत रहण दा उपदेश दिया करते सी, सिक्ख्या दिया करते सी। केस गुरु की मोहर है, ये ठीक है,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ SGPC ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ IAS ਤੇ IPS ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 11 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 5 ਬੇਟੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਰਨਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 3 ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਈਕੀ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 2-3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜਨ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 39 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 28 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 11 ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਆ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਸ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਤਾ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਸ਼ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਜ਼ ਦੇ ਜਮਾਇਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਲਬਰਟ ਔਸਟਿਨ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਔਸਟਿਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਵ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਿਲਸਾਈਡ ਐਵੇਨਿਊ ਨੇੜੇ ਵੈਨਵਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਟਕਰਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਗਸਟਿਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੋਨ ਖੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਗਸਟਿਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਜਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਔਗਸਟਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਗਸਟਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਰਡ ਮਸਟੈਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਗਸਟਿਨ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਬਾਮਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਉਸ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਗਸਟਿਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰਤ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਮੋਲਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜੋ ਕੱਲ ਰਾਤ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ
ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਚ ਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾਰ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦਾਸ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਛੜੂ, ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲੋਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਡੀਓ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਸਾਈਡ ਲੈਟਰ, ਉਹ 1158 ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਲਵਿਦਾ। ਫੋਨ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਪਿਆ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਬੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਮੈਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਈ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 1158 ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਧੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ 1158 ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ 'ਚ ਗਏ, ਮਗਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ 4-6 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ ਪੱਖ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੰਗਾਲੋ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੱਖ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ ਨਾ। ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਖੰਗਾਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਵਾਕਈ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ।